Menteri Kesihatan, Yang Mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Azmain untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا في هذا المجلس كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويفتشق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض
وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasabjima'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Khamis 29 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 23 hari bulan April 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, 2 kes telah disahkan sembuh dari COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 119 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini kepada 18 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 138 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah sebanyak 2,425 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 281 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 12,430 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa 3 lagi kes yang telah disahkan positif semula. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini seramai 21 orang, di mana 14 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai pengemaskinian garisan panduan berhubung dengan perkumpulan ramai ataupun mass gathering yang dikeluarkan pada hari ini. Garis panduan tersebut memberi panduan berhubung dengan acara-acara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan serta langkah berjaga-jaga yang perlu dipatuhi orang ramai. Garis panduan tersebut akan meliputi acara-acara seperti aktiviti-aktiviti peribadi dan kekeluargaan, pendaftaran perkahwinan dan majlis akad nikah, mesyuarat, persidangan, kursus latihan dan temu duga pekerjaan serta aktiviti rekreasi di kawasan yang terbuka. Untuk makluman orang ramai, garis panduan ini akan diteliti dan dikemaskini dari semasa ke semasa tertakluk kepada perkembangan situasi wabak COVID-19 di peringkat nasional dan antarabangsa. Dengan ini, garis panduan yang telah dikeluarkan sebelum ini tidak lagi akan digunakan bagi rujukan dan digantikan dengan garis panduan yang bertarikh 29 Syakban 1441 Hijrah ataupun 23 hari bulan April 2020 Masihi. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn ataupun menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih.
Good afternoon. Yang Berhormat, this is James from Borneo Bulletin. Can you explain a little bit about the guideline for the gathering just now you mentioned? Okay. Di laman web MOH ada dengan terperinci lah. Walau bagaimanapun tani kan menghadapi Ramadan, jadi di sana ada dibenarkan orang untuk macam kekeluargaan lah untuk berkumpul untuk bersembahyang tarawih. Ini dihaskan untuk kekeluargaan saja. Jadi tertakluk kepada basar rumah ataupun ruang keadaan rumah. Di sana maksima dibagi 30 orang. Tapi kalau kena bandingkan lah, kalau macam rumah tu damit mungkin 5 orang saja tu. Jadi physical distancing itu mesti ada kalau sembahyang. Dan mengenai dengan apa namanya ni, sembahyang bertarawih dan macam itu dibenarkan, tapi yang dah dibenarkan masa ni macam kalau kan ke kubur beramai-ramai itu indah tu seperti sebelum ni. Mainly itulah because tadi kan bertarawih, so itu dibenarkan. How about BBQ and like those recreational social gathering? Bulan puasa mana ada. So ini termasuk pulangnya yang merangkumi majlis-majlis macam kursus temu duga dan sebagainya juga lah. So macam orang kan exam untuk kerja dalam satu lantai itu tertakluk kepada basarnya juga sama juga 30 orang maksimum. Apa yang penting sekali juga mengenai dengan nombor 30-an ni, terutama yang kekeluargaan ni, kenapa ya keluarga saja? Sebab kalau ada apa-apa hal senang dipantau dan dihubungi. Sebab kalau manggil orang lain then payah terlagi. Okay. Another question is about contact tracing. Besides testing for the COVID-19, contact tracing has also been an important factor of stopping the spread of the virus. Can Yang Berhormat share with us the success of contact tracing for the ministry? Okay, Alhamdulillah, as you all know, we flattened the curve for a while now sudah. Walaupun ada 1-2 case, isolated case. So I think the success, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, the main thing is to diagnose and isolate, which we are doing, and then to do a lot of tests. Okay, but another important factor is contact tracing. Actually, there are what we call kalau macam like we are in a war now, they are the intelligence. Okay, so they are the source of intelligence. So is very crucial in order to control any public health threat. Okay, so jadi diorang ni tugasnya ialah menginterview these people. Okay, so sebab tu kadang-kadang ia mengambil masa to know details apa, and di sini saya ambil kesempatan lah untuk menekankan diorang ni membuat kerjanya to make sure we get all the perjalanan pesakit, all the contacts, untuk memastikan tani tidak ada terlepas pandang dengan siapa dijumpanya ke apakah. So they are very important. Like I said, they are very crucial, and perlu ditekankan juga kalau orang didapati tidak memberi cooperation ataupun nyata ni membuat kenyataan yang mengelirukan ataupun palsu atau lying lah, basically menipu. Ini boleh didakwa di bawah Akta Penyakit Berjangkit, dan kalau seseorang dengan sengaja macam terutama sekali yang positif lah ni, batuk ke hadapan pekerja tu untuk to threaten him macam tu, mereka akan didakwa di mahkamah kena threatening our staff macam tu. Okay, so yes, they are very important, and alhamdulillah I think the contact tracing has been quite successful.
Another question is, with no case reported in the past few days, Brunei Darussalam has currently managed to contain the spread of COVID-19. If there's a lifting of restriction in the near future, is the Ministry of Health also concerned about the second wave of infection like other countries have experienced? Yeah. Second wave nowadays is basically in our scenario lah, is basically of import case. Okay, if the import case are not isolated, then we'll have a massive second wave. So ini dapat dilihat daripada negara-negara jiran juga. The main case of the second wave is the import cases lah. So that's the crucial thing. We must maintain the border control. Okay, so the isolation in designated place, okay, and the swabbing. These two are compulsory lah. And for foreigners, of course, they have to bayar lah all this. And for government, rakyat dan di bawah tanggungan kerajaan. Thank you, Muhammad. Thank you. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.